আমরা শুরু করছি ক্লাস। আমরা আজকে পড়ব কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। কনভেনশন অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি, সিবিডি, যেটাকে আমি সংক্ষেপে সিবিডি বলবো তোমাদের মানে আমার বলার সুবিধার্থে, বা বায়োডাইভার্সিটি কনভেনশন। তো আমরা প্রথমেই এর যে বিষয়বস্তুগুলো, যেটা আসলে কি বা এর গোল কি, অবজেক্টিভ কি ছিল, জেনারেল এই বিষয়গুলো একটু জানবো। তো আমরা বলছি যে সিবিডি ইটস a multilateral treaty. The convention has three main goals: the conservation of biological diversity, that is for biodiversity, the sustainable use of its component, and the fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. আমরা তিনটা গোল দেখতে পাচ্ছি। Its objective is to develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity, and it is often seen as the key document regarding sustainable development. আমরা গোল দেখলাম তিনটা, তারপর আমরা গোলের পর আবার বলছি যে এই ট্রিটিটা এর অবজেক্টিভটা কি, ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করা, কিসের জন্য? ফর দ্য কনজারভেশন অ্যান্ড দ্য সাস্টেনেবল ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। এরপর আমরা বলছি দ্য কনভেনশন ওয়াজ ওপেন ফর সিগনেচার অ্যাট দ্য আর্থ সামিট রিও ডি জেনেরিও অন 5th June 1992 and entered into force on 29 December 1993. The United States, the only UN member state which has not ratified the convention, it has two supplementary agreements or protocol. One is the Cartagena Protocol and the second one is Nagua Protocol. আমরা নেক্সট এই দুটা প্রটোকলে ডিটেইলে পড়ব। এখন আমরা একটু সংক্ষিপ্ত জানি আর কি। The Cartagena Protocol on Biodiversity to the Convention on Biological Diversity is an international treaty governing the movements of living modified organism. Living modified organism, LMO, resulting from modern biotechnology from one country to another. It was adopted on 29 January 2000 as a supplementary agreement to the CBD and entered into force on 11th September 2003. Then Nagoya Protocol. Nagoya Protocol on access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization, ABS, to the Convention on Biological Diversity is another supplementary agreement to the CBD. It provides transparent legal framework for the effective implementation of one of the three objectives of CBD. নাগোয়া প্রটোকল 3 নাম্বার অবজেক্টিভসটাকে ফোকাস করবার জন্য নেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ অ্যাক্সেস টু বেনিফিট শেয়ারিং অফ জেনেটিক রিসোর্সেস। তো সেটাই বলতেছে যে সিবিডির যে তিনটা অবজেক্টিভস ছিল, নাগোয়া প্রটোকল একটা অবজেক্টিভস ফুলফিল করবার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, দ্য ফেয়ার অ্যান্ড ইকুইটেবল শেয়ারিং অফ বেনিফিটস অ্যারাইজিং আউট অফ ইউটিলাইজেশন অফ জেনেটিক রিসোর্সেস। এই অবজেক্টিভসটা ফুলফিল করবার জন্য। The Nagoya Protocol was adopted on 29 October 2010 in Nagoya, Japan and entered into force on 12 October 2014. 2010 was the International Year of Biodiversity and the Secretariat of CBD was its focal point. Following a recommendation of CBD signatories at Nagoya, the UN declared 21 to 2020 as the United Nations Decade on Biodiversity in December 2010. তো 2010 সালে, যদিও এটা আসলে পার হয়ে গেছে, তারপর এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল পার, এখন এই মানে ডকুমেন্টটা বা এই প্ল্যান পোস্ট হয়ে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে কি ছিল যে নাগোয়াতে ইউনাইটেড নেশন ঘোষণা করেছিল 11 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত এই দশকটাকে ঘোষণা করা হয়েছিল বায়োডাইভার্সিটির দশক, দ্যাট ইজ বায়োডাইভার্সিটি ডিকেডস। দ্য কনভেনশনস স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান for biodiversity 2011 to 20, it created in 2010
include the IC biodiversity targets. আমরা এই IC biodiversity targets গুলো স্টাডি করব। কি ছিল আসলে টার্গেটস? এখন আমরা বায়োডাইভার্সিটিতে আবার ফেরত আসি। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে সিবিডিতে ফেরত আসছি আবার। আমরা তার প্রটোকল গুলো নিয়ে বললাম খুব সংক্ষেপে। The notion of an international convention on biodiversity was conceived at a United Nations Environment Programme UNEP ad hoc working group on experts on biological diversity in November 1988. The subsequent year, the ad hoc working group of technical and legal experts was established for the drafting of a legal text which addressed the conservation and sustainable use of biological diversity as well as the sharing of benefits arising from their utilization and sovereign states and local communities. In 1991, an intergovernmental negotiating committee was established tasked with finalizing the convention's text. So এই ক্ষেত্রে দেখো বলছে যে আসলে বায়োডাইভার্সিটি কনভেনশনটা আমরা 1992 এরটা আমরা পড়ছি, কিন্তু যখন আমরা বলছি যে হোয়াট ইটস অরিজিন অ্যান্ড স্কোপ, তখন আমরা অরিজিন পড়তে গিয়ে আমরা দেখতেছি যে বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে কাজটা আসলে শুরু হয়েছিল 1988-এ। সেক্ষেত্রে একটা অ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ ছিল, টেকনিক্যাল লিগাল এক্সপার্টস যারা ছিল তাদেরকে বলা হচ্ছিল যে ঠিক আছে তোমরা একটা লিগাল টেক্সট ড্রাফট করো 1998-এ। কিন্তু আবার 88 সালের ঘটনা ছিল। 91 সালে আবার একটা ইন্টার গভর্নমেন্টাল নেগোশিয়েটিং কমিটি করা হলো। তাদের কাজ ছিল কি যে কনভেনশনের টেক্সটটা কি হবে সেটা যেন তারা ফাইনালাইজ করে। Conference for the adoption of the agreed text of the Convention on Biological Diversity was held in Nairobi, Kenya in 1992, and its conclusions were distilled in the Nairobi Final Act. The convention text was opened for signature on 5th June 1992 at the United Nations Conference on the Environment and Development, that is the Rio Earth Summit. By its closing date 4th June 1993, the convention had received 168 signatures. It entered into force on 29 December 1993. বলা যায় যে একটা ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্ট হচ্ছে সিবিডি। সেক্ষেত্রে বলছে দেখো, দ্য কনভেনশন রেকগনাইজড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্টারন্যাশনাল ল দ্যাট দ্য কনজারভেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি ইজ এ কমন কনসার্ন অফ হিউম্যান রাইট, হিউম্যান কাইন্ড। এই জিনিসটা তোমরা ল অফ দ্য সিতে পড়বা, এ কমন কনসার্ন অফ হিউম্যান কাইন্ডস। অফকোর্স এই টার্মটা এখানে তোমরা মনে রাখো, কমন কনসার্ন অফ হিউম্যান কাইন্ড। আমরা এটা এভাবেও বলি, ওই যে কমন হেরিটেজ অফ হিউম্যান কাইন্ড। হাইসি হচ্ছে কমন হেরিটেজ অফ হিউম্যান কাইন্ড। হাইসির অংশটা যদি কোনো ল্যান্ডলক রাষ্ট্র ইউজ করতে চায় সেটা করতে পারে, কারণ সেটা কমন হেরিটেজ। তাহলে বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনটাকে আমরা কমন কনসার্ন অফ হিউম্যান কাইন্ডের মধ্যে ফেললাম, and is an integral part of the development process. The agreement covers all ecosystems, species, and genetic resources. It links traditional conservation efforts to the economic goal of using biological resources sustainably. It sets principles of the fair and equitable sharing of the benefit arising from the use of genetic resources, notably those destined for the commercial use. It also covers the rapidly expanding field of biotechnology through its Cartagena Protocol on biosafety, addressing technology development and transfer, benefit sharing, and biosafety issues. Importantly, the convention is legally binding. Countries that join it parties are obliged to implement its provisions. So, রাষ্ট্র যারা সিগনেচার করেছিল, যারা কন্ট্রাক্টিং পার্টি ছিল সিবিডির, তো বলা হচ্ছে যে তারা সিবিডি তারা কিন্তু বাইন্ডিং, সিবিডি দ্বারা, সিবিডির প্রভিশন দ্বারা তারা বাইন্ড থাকবে, এবং এই যে প্রভিশন গুলো রয়েছে প্রভিশন গুলাই ইমপ্লিমেন্ট করাও তাদের একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকবে। এই কনভেনশনটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে এই কনভেনশনটার সাথে যে দুটা প্রটোকল ছিল, একটা ছিল কার্টাজেনা প্রটোকল এবং আর একটা ছিল নাগোয়া প্রটোকল। তার মধ্যে ধরো কার্টাজেনা প্রটোকলটা হচ্ছে জিএমও আমরা বলি যেটাকে, সেই
ফুডস সেই সংক্রান্ত রিসার্চ সেগুলা নিয়ে। আর আমরা নাগোয়া আগেও শুনলাম যে নাগোয়া প্রোটোকল, জাপানের নাগোয়াতে যেটা হয়েছিল, এর মেইন কাজে ছিল যে ইকুইটেবল বেনিফিট শেয়ারিং, ফেয়ার অ্যান্ড ইকুইটেবল বেনিফিট শেয়ারিং অফ জেনেটিক রিসোর্সেস। তার মানে জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে যেগুলো আমরা রিসোর্স আকারে পরবর্তীতে বায়োটেকনোলজির ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে যে আমরা সম্পদগুলো ধরো মানে বিস্তার লাভ করবে বা আমরা যেগুলো পাবো, সেগুলো আমরা কিভাবে ইকুইটেবল বেনিফিট শেয়ারিং করব, সেগুলো আমরা কিভাবে হিউম্যান কাইন্ডের প্রয়োজনে লাগাবো, সেই বিষয়টাও কিন্তু পরবর্তীতে কনভেনশনের মাধ্যমে সিবিডিতে আনা হয়েছে। সিবিডির গোল ছিল, কিন্তু গোলগুলোকে পরবর্তীতে ডিটেইলে এই প্রটোকলের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। The convention reminds decision makers that natural resources are not infinite and sets out a philosophy of sustainable use. এবং এই কনভেনশন কিন্তু ডিসিশন মেকারদের একটা বলা যায় যে নক করেছিল যে আমরা যে ন্যাচারাল রিসোর্স গুলো ইউজ করছি, দিজ আর নট ইনফিনিট, মানে এমন না যে এটা কখনো শেষ হবে না, এটা শেষ হবে, এর শেষ আছে। তার মানে ইউ শুড ইউজ দিস সাস্টেইনেবলি। While past conservation efforts were aimed at protecting particular species and habitats, the convention recognizes that ecosystems, species and genes must be used for the benefit of humans. পাস্ট কনভেনশনের বৈশিষ্ট্য বলছে যে সেগুলো আসলে পার্টিকুলার একটা কোনো স্পিসিস বা হেবিট্যাটের জন্য, প্রোটেকশনের জন্য ছিল, কিন্তু বায়োডাইভার্সিটি কনভেনশনটা ওভারঅল সব ইকোসিস্টেমকেই কভার করেছে। However, this should be done in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity. The convention also affords decision makers guidance based on the precautionary principle, which demands that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat. The convention acknowledges that substantial investments are required to conserve biological diversity. It argues, however, that conservation will bring a significant environmental, economic, and social benefit in return. The Convention on Biological Diversity of 2010 banned some forms of eco-engineering. সিম্পলি কিছু জিও ইঞ্জিনিয়ারিং বাদ, মানে ব্যান করা ব্যতীত, যেমন ক্লোনিং করা, হিউম্যান ক্লোনিং করা, এটা কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তো কিছু জিনিস আসলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কনভেনশন পরবর্তীতে হয়তো বা করেছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এই কনভেনশনটা কিন্তু প্রিকশনারি প্রিন্সিপালটা অ্যাডপ্ট করেছে, এবং যেখানেই বলা হচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির উপরে কোনো থ্রেট, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এমন হয়েছে যে কোনো সায়েন্টিফিক রিসার্চ হয়নি বা প্রিকশন নেওয়া সম্ভব হয়নি। ঠিক আছে, তাহলে যদি আমরা থ্রেট মিনিমাইজ করা বা অ্যাভয়েড করবার জন্য কোনো কিছু না রিসার্চ করে থাকি, তাহলে তুমি সেখানে যে কাজটা করতে যাচ্ছ সেই কাজটা স্থগিত রাখো, করার দরকার নেই, কারণ প্রিকশনারি মেজার্স তুমি নিতে পারতেছো না বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটিটাকে রক্ষা করবার জন্য। এবং এই কনভেনশন সর্বপ্রথম অ্যাকনলেজ করেছে যে সাবস্ট্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন আমরা যদি বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি রক্ষা করতে চাই। তার মানে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির জন্য একটা আলাদা ফান্ডিং দরকার। আর আমরা যদি বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি গুলোকে আমাদের সোশ্যাল, ইকোনমিক, এনভায়রনমেন্টাল বেনিফিটে ইউজ করতে চাই, তাহলে অবশ্যই কিন্তু তার সাস্টেনেবল ইউজ দরকার। তো এই বিষয়গুলোকে বলা যায় যে সিবিডি গুরুত্ব দিয়েছিল। এখন দেখো বলা হচ্ছে সাম অফ দ্য মেনি ইস্যুস ডিল উইথ আন্ডার দ্য কনভেনশন ইনক্লুড। অনেক ইস্যু কিন্তু এই কনভেনশন ডিল করেছে, তার মধ্যে কয়েকটা ইস্যু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। সাম অফ দ্য মেনি ইস্যুস, বিভিন্ন বেশ কিছু ইস্যুর মধ্যে কয়েকটা পার্টিকুলারলি আমরা এখানে তুলে ধরেছি। মেজার্স দ্য ইনসেন্টিভস অফ দ্য কনজারভেশন অ্যান্ড সাস্টেইনেবল ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি, regulated access to genetic resources and traditional knowledge। টিকে সংক্ষেপে দেখবা অনেক জায়গায় ইউজ করা হয় ট্র্যাডিশনাল নলেজকে, টিকে।
including prior informed consent PIC of the party providing resources. এই শর্ট নামগুলো অনেক বেশি ইউজ করা হয়, তো যার কারণে বলে দিচ্ছি। প্রায়র ইনফর্ম কনসেন্ট অনেক ক্ষেত্রে পিআইসি ইউজ করা হয়। Sharing in a fair and equitable way the results of research and development and the benefits arising from commercial and other utilization of genetic resources with the contracting party providing such resources. Governments and or local communities that provided the traditional knowledge or biodiversity resources utilized. Access to and transfer of technology including biotechnology to the governments and or local communities that provided traditional knowledge and or biodiversity resources. Technical and scientific cooperation. Coordination of a global directory of taxonomic expertise. Global taxonomy initiative. Impact assessment. Education and public awareness, provision of financial resources, national reporting on efforts to implement treaty commitments. আমরা কিছু এখানে পড়লাম, আমরা ডিটেইলেও কয়েকটা প্রভিশন গোথ্রো করব। কোন কোন ইন্টারন্যাশনাল বডিজ এই কনভেনশনের আলোকে এস্টাবলিশড হয়েছিল? প্রথমেই হচ্ছে কপ, কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস, যেটা আমরা বলি। The convention's governing body is the Conference of the Parties, consisting of all governments and regional economic integration organizations that have ratified the treaty. This ultimate authority reviews progress under the convention. তার মানে প্রথম যে বডিটা আমরা বলবো যে সিবিডি দিয়ে যে সকল ইন্টারন্যাশনাল বডিগুলো ইমার্জ করেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কপ। ওকে, দেন সিবিডি সেক্রেটারিয়েট। The CBD Secretariat, based in Montreal, Quebec, Canada, operates under UNEP, the United Nations Environment Programme. Its main functions are to organize meetings, draft document, assist member governments in the implementation of the program of work, or then coordinate with other international organizations and collect and disseminate information. সিবিডি সেক্রেটারিয়েট আমরা বলছি এটা একটা সেকেন্ড বডি যেটা কানাডার মন্ট্রিলে রয়েছে। তো বলতেছে যে অপারেটস আন্ডার ইউএনইপি, ইউএনইপির অধীনে থেকে এই সিবিডির সেক্রেটারিয়েট তার কাজ পরিচালনা করে এবং কি ধরনের কাজ করে তারও একটা সংক্ষেপ বর্ণনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেন সাবসিডিয়ারি বডি ফর সায়েন্টিফিক, টেকনিক্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইস। তো একটা সাবসিডিয়ারি বডিও এস্টাবলিশড হয়েছিল, এসবিএসটিটিএ। It's a committee composed of experts from member governments competent in relevant fields. It plays a key role in making recommendations to the COP on scientific and technical issues. এখন আর একটা বডি ছিল, সাবসিডিয়ারি বডি বলা হচ্ছে, যেটা সায়েন্টিফিক, টেকনিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইস দেবার জন্য করা হয়েছিল। স্পেসিফিক কিছু কিছু মেম্বার গভর্নমেন্টকে নিয়ে করা হয়েছিল এবং যাদের মেইন ফাংশনই হচ্ছে তারা কি করবে, বিভিন্ন সায়েন্টিফিক এবং টেকনিক্যাল ইস্যুতে তারা কিন্তু কি রোল প্লে করত। সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ইট প্রোভাইডস অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য স্ট্যাটাস অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অ্যান্ড দ্য ভ্যারিয়াস মেজার্স টেকেন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ কনভেনশন। মানে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস এরা অ্যাসেস করতো এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু বিভিন্ন মেজার্সগুলো, মানে কনভেনশনে কি মেজার্স নিতে হবে, অ্যান্ড অলসো গিভস রেকমেন্ডেশন টু দ্য কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস। যখন পক্ষদের কনফারেন্স হতো তখন তারা সেখানে আবার কি করতো, রেকমেন্ডেশনও দিত। এরপরে আর একটা সাবসিডিয়ারি বডি অন ইমপ্লিমেন্টেশন। ইন 2014 দ্য Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity established the subsidiary body of on implementation. তো সাবসিডিয়ারি বডি অন ইমপ্লিমেন্টেশন এটা 2014 সালে কনফারেন্সের পক্ষরাই গঠন করেছিল। বডিটার সংক্ষেপ নাম আমরা বলছি এসবিআই। কি করবার জন্য বলছে দেখো, টু রিপ্লেস দ্য অ্যাডহক open-ended working group on review of implementation of the convention. The four function and core areas of work of SBI are, এখন SBI এর বলছে চার ধরনের কি ফাংশন ছিল। রিভিউ অফ প্রোগ্রেস ইন ইমপ্লিমেন্টেশন, অর্থাৎ কি প্রোগ্রেস ঘটছে এই কনভেনশনের ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে। দেন স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন টু এনহ্যান্স ইমপ্লিমেন্টেশন,
আমরা কি ধরনের অ্যাকশন প্ল্যান নেব এই ইমপ্লিমেন্টেশনটাকে আরো ইনহেন্স করার জন্য। স্ট্রেংথেনিং means of implementation and operations of the convention and the protocol. The first meeting of SBI was held on 2 to 6th May 2016, and the second meeting was held on 9 to 13 July 2018, both in Montreal, Canada. So these are the created bodies by the convention. Convention এর দ্বারা আসলে কি কি বডিজ গুলো গঠিত হয়েছিল। এখন ক্ষেত্রে এসবিআই এর আমরা দেখেছি যে ইমপ্লিমেন্টেশন বাই দ্য পার্টিস টু দ্য কনভেনশন ইজ অ্যাচিভড ইউজিং বাই টু মিনস। এক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলি, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। যেহেতু এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্ট, সুতরাং এই ডকুমেন্টটা যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব তখন কিন্তু ন্যাশনাল কিছু প্ল্যান নিতে হবে। তার মানে সিবিডি হয়েছে, ধরো বাংলাদেশ অ্যাজ এ স্টেট পার্টি, বাংলাদেশ কি করেছে ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য সিবিডি। তোমাকে যদি কোশ্চেন করা হয় ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তোমার দেশ কি করেছে, তখন তো তুমি শুরুতেই বলবা যে আমরা ন্যাশনাল এই প্ল্যান নিয়েছি বা এই পলিসি গুলো নিয়েছি, অথবা আমরা একটা আইনই পাস করেছি বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন অ্যাক্ট 2017। তার মানে বাংলাদেশ বেশ কিছু স্টেপ নিয়েছে, ঠিক না? তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখতেছি যে ইমপ্লিমেন্টেশন বাই দ্য পার্টিস টু দ্য কনভেনশন, অর্থাৎ কনভেনশনের যারা পক্ষ রয়েছে তারা এই দুই ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতো, মানে ইমপ্লিমেন্টেশনের গোলটা ফুলফিল করতে পারতো। ওয়ান ইজ ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি স্ট্র্যাটেজিজ অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যানস, এনবিএসএপি। এনবিএসএপি বাংলাদেশও গ্রহণ করেছে, আর দ্য প্রিন্সিপাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টিং দ্য কনভেনশন এট দ্য ন্যাশনাল লেভেল। The convention requires that countries prepare a national biodiversity strategy and to ensure that this strategy is included in planning for activities in all sectors where diversity may be impacted. As of early 2012, 173 parties had developed NBSAPs. মানে তথ্য দেওয়া হচ্ছে যে অলরেডি 173টা স্টেট পার্টিজ 2012 সালের শুরুর দিকেই এনবিএসএফ গ্রহণ করেছে। United Kingdom, New Zealand, Tanzania carried out elaborate responses to conserve individual species and specific habitats. The United States of America, a signatory who had not yet ratified the treaty by 2010, produced one of the most thorough implementation programs through species recovery programs and other mechanisms long in place in US for species conservation. আমরা আগেও দেখেছি যে রাটিফাইড স্টেট ছিল না ইউএস, তো সেই ক্ষেত্রে রাটিফাইড স্টেট না হোক সিগনেটরি, বাট সেও কিন্তু কিছু মেজার্স গ্রহণ করেছে। সিঙ্গাপুর established a detailed national biodiversity strategy and action plan. The National Biodiversity Center of Singapore represents Singapore in the Convention of Biological Diversity. তো জাতীয় পর্যায়ে ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য প্রথম হচ্ছে NBSAPS and then NBSAP, and then second one is national reports. In accordance with Article 26 of the CBD Convention, parties prepare national reports on the status of implementation of the convention. কনভেনশনের 26 আর্টিকেল অনুযায়ী পক্ষরা কি করবে, তারা একটা ন্যাশনাল রিপোর্ট তৈরি করবে যে কিভাবে এই কনভেনশনটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। দেন আমরা পড়ছি প্রটোকলস অ্যান্ড প্ল্যানস ডেভেলপ বাই সিবিডি। আমি শুধু নাম বলে যাচ্ছি, যে প্রটোকলগুলো একটু হলেও আমরা আগে বললাম, যেমন কার্টাজেনা প্রটোকল 2000, একটু আগেও আমরা বলেছি এটা, ঠিক আছে? সেহেতু এটা নিয়ে আমি আর ডিটেইলে বলছি না। কার্টাজেনা প্রটোকল আমরা দেখেছি যে LMO এইটা নিয়েছিল, অর্থাৎ বায়োসেফটি একটা প্রটোকল 2000-এ গ্রহণ করা হয়েছিল। বায়োসেফটি প্রটোকল মেক্স ক্লিয়ার দ্যাট প্রোডাক্ট ফ্রম নিউ টেকনোলজিস মাস্ট বি বেসড অন দ্য প্রিকাউশনারি প্রিন্সিপাল। শুধু এটুকু মাথায় রেখো, প্রিকাউশনারি প্রিন্সিপালের উপরে ভিত্তি করে হবে। and allow developing nations to balance public health against economic benefit. তার মানে যে তুমি শুধু ইকোনমিক বেনিফিট করবার জন্যই এই এলএমও চালু করবা বা এই ধরনের ফুড প্রোডাক্ট
নিয়ে আসবা, পাবলিক হেলথ খেয়াল করবা না, তা হবে না। তো সেটাই বলতেছে যে ডেভেলপিং নেশন যেন পাবলিক হেলথের সঙ্গে এটার একটা ব্যালেন্স করতে পারে। ইট উইল ফর এক্সাম্পল লেট countries ban imports of genetically modified organisms if they feel there is not enough scientific evidence the product is safe and requires exporters to label ship and বলছে এখানে যেটা বলছে and shipments containing genetically modified commodities such as corn, cotton বলছে যে যদি তুমি প্রিকশনারি প্রিন্সিপাল না নিতে পারো অথবা যদি তুমি প্রুভই করতে না পারো যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড এই অর্গানিজম অর্থাৎ জিএমও এটা তোমার হেলথ পাবলিক হেলথে কি রকম অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট আনতে পারে, প্লিজ ডোন্ট শিপমেন্ট দিস প্রোডাক্ট। অর্থাৎ তুমি এটা কখনোই এক্সপোর্ট করার ক্ষেত্রে যেও না, তুমি অর্থের দিকে ইয়ে করো না, তুমি পাবলিক হেলথের দিকে দৃষ্টি দাও। এটাই ছিল কার্টেজানা প্রটোকল। আমরা ডিটেইলে পড়বো এটা। এটা যেহেতু আগে বলেছি এখন আর বলছি না, আবার যেহেতু আমরা ডিসকাস করব এখানেই থামছি। গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্ল্যান্ট কনজারভেশন 2002, এটাও একটা প্রটোকল সিবিডি নিয়েছিল। ইন এপ্রিল 2002 দ্য পার্টিজ অফ ইভেন সিবিডি অ্যাডাপ্টেড দ্য recommendations of the Gran Canaria Declaration calling for a global plant conservation strategy and adopted a 16-point plan aiming to slow the rate of plant extinctions around world by 2010. দেন পরেরটাও আমরা ডিসকাস করেছি, নাগোয়া প্রোটোকল 2010, এটাও আমরা পড়বো। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর বায়োডাইভার্সিটি, দ্যাট ইজ আইসি বায়োডাইভার্সিটি টার্গেট। যদিও এই টার্গেটটা শেষ হয়ে গেছে, আমাদের একটু ডিসকাস করতে হবে whether the different nations can achieve this IC biodiversity target 2011 to 2020. এই দশক ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এই দশকে গুরুত্বপূর্ণ বায়োডাইভার্সিটি প্রোটেকশনের জন্য রোল প্লে করা হবে, সেটা করা হয়েছিল। আর নাগোয়া প্রোটোকল আমরা আগেই পড়ে আসলাম। অ্যাক্সেস টু বেনিফিট শেয়ারিং, আমরা কয়েকটা টার্ম মাথায় রাখবো। অ্যাক্সেস টু বেনিফিট শেয়ারিং অ্যান্ড ফেয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলা হয়েছিল সেখানে, মানে বেনিফিট শেয়ার সবাই করবে, ঠিক আছে। ফেয়ার অ্যান্ড ইকুইটেবল শেয়ারিং অফ বেনিফিটস হবে, বেনিফিটসের শেয়ার এবং ইকুইটেবল মানে শেয়ারিংটা হতে হবে। যদি কোনো জেনেটিক রিসোর্স থেকে বেনিফিট হয় সেটা ইকুইটেবলি আমরা শেয়ার করব, এরকম একটা টার্গেট ছিল বা গোল ছিল সিবিডির, এবং সেই একটা গোলের জন্য সিবিডি পরবর্তীতে নাগোয়া প্রোটোকল নিয়েছে। ওকে, এখন আমরা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানগুলো একটু দেখতেছি যে কি কি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ছিল। এই যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর বায়োডাইভার্সিটি 11 থেকে 20, এর মধ্যে আমরা কিছু দেখি। স্ট্র্যাটেজিক গোল এ, address the underlying causes of biodiversity loss by mainstreaming biodiversity across government and society. Strategic goal B, reduce the direct pressures on biodiversity and promote sustainable use. Strategic goal C, to improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystem, species and genetic diversity. Strategic goal D, enhance the benefit to all from biodiversity and ecosystem services. Strategic goal 5 টা ছিল enhance implementation through participatory planning, knowledge management and the capacity building. Upon the launch of Agenda 2030, CBD released a technical note mapping and identifying synergies between the 17 SDGs and the 20 IC biodiversity targets. This helps to understand the contribution of biodiversity to achieving the SDGs. সো এজেন্ডা 2030 যখন ঘোষণা করা হয় সেখানে কিন্তু সিবিডি একটা টেকনিক্যাল নোটও রিলিজ করেছিল যে আমরা এখন সিনার্জিস্টিক্যালি 17 এসডিজি এবং 20 আইসিটি বায়োডাইভার্সিটি টার্গেটকে মানে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব, এবং এর ফলে কি হবে, ইট হেল্পস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কন্ট্রিবিউশনস অফ বায়োডাইভার্সিটি টু অ্যাচিভিং দ্য এসডিজিজ। সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো যে আসলে আইসি বায়োডাইভার্সিটি টার্গেটস বা বায়োডাইভার্সিটি প্রোটেকশন কিভাবে এসডিজি টার্গেট কমপ্লাই করতে হেল্প করতে পারে। নাও দিস হ্যাভ সাম ক্রিটিসিজমস অলসো। এখন বলা হচ্ছে সিবিডির এগেইনস্টে কিছু ক্রিটিসিজমও রয়ে গেছে, সেই ক্রিটিসিজম আমরা একটু দেখবো যে আসলে কি ক্রিটিসিজম আছে। তো সেই ক্ষেত্রে বলছে দেখো, that the convention has been weakened in implementation due to the
resistance of Western countries to the implementation of the pro-South provisions of the convention. CBD is also regarded as a case of a hard-pretty gun soft in the implementation trajectory. The argument to enforce the treaty as a legally binding multilateral instrument with the Conference of Parties reviewing the infractions of non-compliance is also gaining strength. Although the convention explicitly states that all forms of life are covered by its provisions, examination of reports and of national biodiversity strategies and action plans submitted by participating countries shows that in practice this is not happening. The fifth report of European Union, for example, makes frequent reference to animals, particularly fish and plant, but does not mention bacteria, fungi, or protists at all. The International Society for Fungal Conservation has assessed more than 100 of these CBD documents for their coverage of fungi using defined criteria to place each of 1-6 categories. No documents were addressed as good or adequate, less than 10% as nearly adequate or poor, and the rest as deficient, seriously deficient, or totally deficient. সো যদিও আমরা কনভেনশনটা দেখতেছি যে সকল লাইফ যা কভার করছে বায়োডাইভার্সিটিকে সবকিছুকে এটি কভার করে ফেলেছে, আমরা আগেও বলেছি যেটা সুনির্ধারিত কোনো স্পেসিফিক স্পেসিস নিয়ে নয়। কিন্তু ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অ্যাকশন প্ল্যান যখন সাবমিট করছে পার্টিসিপেটরি কান্ট্রিজ, তো সেই ক্ষেত্রে বলতেছে যে এই যে মানে তাদের যে প্র্যাকটিসটা যে তারা সাবমিট করবে, এইটা প্র্যাকটিসটা দেখা যাচ্ছে না যে তারা রেগুলারলি এটা সাবমিট করছে, তা নয়। সেই ক্ষেত্রে বলছে, দেখো একটা উদাহরণ দিচ্ছে, দ্য ফিফথ রিপোর্ট অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যখন তাদের ফিফথ রিপোর্ট প্রেজেন্ট করেছে তখন তারা ফ্রিকুয়েন্টলি বিভিন্ন ধরনের অ্যানিম্যাল এবং প্ল্যান্টের রেফারেন্স দিয়েছে, কিন্তু সেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গি এবং প্রোটিস্টের কোনো রকম কোনো তালিকা দেয়নি, উল্লেখই করেনি। তার মানে কি যে তুমি কি তাহলে সব ধরনের স্পিসিসকে আনতে পেরেছো? পারো নাই। এটা একটা ক্রিটিসিজম কিন্তু এর, যে যদিও আমরা বলছি যে সিবিডি খুব একটা ব্রড ডকুমেন্ট এবং এটা সব ধরনের অ্যানিম্যাল প্ল্যান্ট স্পিসিসকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, কিন্তু তারপরও এটা নিয়ে একটা ক্রিটিসিজম থেকেই যাচ্ছে যে আমরা সামহাও ব্যাকটেরিয়া, ফাঞ্জি এবং প্রোটিস্ট এই ধরনের গ্রুপকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না। এবং ট্রিটি এনফোর্সমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে এটি একটা মাল্টিল্যাটারাল ইনস্ট্রুমেন্ট, এখানে কিন্তু পক্ষরা যারা আছে তারা এটা বাইন্ডিং হিসেবে নিবে, কিন্তু বলছে যে নন কমপ্লেন্স ইজ অলসো গেইনিং স্ট্রেংথ। তার মানে সামটাইমস এই ট্রিটিকে আমরা যে মানছি না, এটাও কিন্তু অনেক বড় সড়ো আকারে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই মানতে চাচ্ছে না বা মানছে না। Scientists working on biodiversity and medical research are experiencing fears that the Nagoya Protocol is counterproductive. এই দিক দিয়ে একটু তোমাদেরকে দৃষ্টি দিতে বলবো। নাগোয়া প্রোটোকল পরে আমরা ডিটেইলে পড়বো কি আছে, কিন্তু এখানে একটা দেখো, যেহেতু আমরা এটার বলা যায় ক্রিটিসিজম করছি, সেখানে আমরা বলছি যে পার্টিকুলারলি মেডিকেল রিসার্চের কথা বলছি যে তারা একটা ভয়ের মধ্যে আছে, অ্যান্ড উইল হ্যাম্পার ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কনজারভেশন এফোর্টস, অ্যান্ড দ্যাট দ্য থ্রেট of imprisonment of scientists will have a chilling effect or scary effect on research. তার মানে দেখা যাচ্ছে যে সায়েন্টিস্টরা সামটাইমস ভয় পাচ্ছে যে আমাদের ইমপ্রিজনমেন্ট হতে পারে আমরা যদি এই ধরনের রিসার্চ করি। নন কমার্শিয়াল রিসার্চার্স অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস সাচ অ্যাজ ন্যাচারাল হিস্ট্রি museums fear maintaining biological references, collection and exchanging materials between institutions will become difficult, and medical researchers have expressed alarm at plans to expand the protocol to make it illegal to publicly share genetic information, that is via gene bank. তো আমরা দেখতেছি যে নাগোয়া প্রোটোকল একদিকে পজিটিভ হইলেও কিছু কিছু দিকে মেডিকেল রিসার্চাররা বা ডক্টররা তারা ভয় পাচ্ছে কিছু ধরনের রিসার্চ করতে, যেটা তাদের ফেল হয়ে যেতে পারে, জরিমানা হয়ে যেতে পারে। কিছু কিছু ইনফরমেশন তারা দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ জেনেটিক ইনফরমেশন আমরা বলছি যে পাবলিকলি শেয়ার করাটাকেও আবার এই প্রোটোকল ইললিগাল করেছে জিন ব্যাংকের মাধ্যমে। তো এই ক্ষেত্রে
এই কনভেনশনের ক্ষেত্রে এটা একটা অনেক মানে তারা বলছে যে মেডিকেলি দেখা যাচ্ছে যে হয়তো বা কোনো ট্রিটমেন্টের তারা একটা রিসার্চ করতে পারতো, কিন্তু সেটা আর তারা করতে পারছে না। এটা একজন ব্যক্তির বক্তব্য, আমি বক্তব্যটা উল্লেখ করছি না। জেনারেল কমিটমেন্ট ফর দ্য কনজারভেশন অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইউজ। এবার আমরা ডিরেক্টলি সিবিডি থেকে কতগুলো প্রভিশন একটু দেখব, যে সিবিডির এই প্রভিশন গুলোর মধ্যে সিবিডি কোথায় জেনারেল কমিটমেন্ট করেছে সাস্টেনেবল ইউজ এবং কনজারভেশন অফ সিবিডি। তার মধ্যে বলছে দেখো, ইটস কন্ট্রাক্টিং পার্টি শ্যাল as far as possible and as appropriate cooperate with other contracting parties directly or where appropriate through the competent international organizations in respect of areas beyond national jurisdiction and on other matters of mutual interest for the conservation and sustainable use of biological diversity. বলছে যে প্রথম যেটা কোঅপারেশন করতে চাইছে, প্রত্যেক রাষ্ট্র কোঅপারেশন করতে চাইছে একজন আর একজনের সঙ্গে, কন্ট্রাক্টিং পার্টিরা তারা ডিরেক্টলি করবে, আর যদি পসিবল না হয় ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে এই কোঅপারেশনটা করবে। ওকে, ন্যাশনাল জুরিসডিকশন, তাদের মিউচুয়াল ইন্টারেস্ট লাইক দ্যাট, সাস্টেনেবল ইউজ কিভাবে করবে, কিভাবে কনজারভেশন হতে পারে, বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি, এগুলো নিয়ে তারা একটা কোঅপারেশন করবে। জেনারেল মেজার্স ফর কনজারভেশন এন্ড সাস্টেনেবল ইউজ, তাহলে কন্ট্রাক্টিং পার্টি কি ধরনের জেনারেল মেজার্স গুলো নিবে সেটা বলা আছে আর্টিকেল 6-এ। ডেভেলপ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিজ, আমরা কিন্তু আগেই বলেছি এনবিএসএপি, যেটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিজ এন্ড অ্যাকশন প্ল্যানস অর প্রোগ্রামস ফর দ্য কনজারভেশন এন্ড সাস্টেনেবল ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অর অ্যাডাপ্ট for these purpose existing strategies, plans, or programs which shall reflect inter alia the measures set out in this convention relevant to the contracting party concerned, and integrate as far as possible and as appropriate the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programs, and policies. Then Article 7-এ বলা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং। প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি, এই সিবিডির আর কি কন্ট্রাক্টিং পার্টি আমরা বলছি, এই সিবিডির 8 এবং 10 নাম্বার যে বিধান রয়েছে, সেই আর্টিকেলের বিধান, সেই অবজেক্ট গুলা ফুলফিল করবার জন্য কোন কোন কাজ করবে সেটা আবার বলছে 7-এ। আইডেন্টিফাই কম্পোনেন্টস অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি ইম্পর্টেন্ট ফর ইটস কনজারভেশন অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইউজ হ্যাভিং রিগার্ড টু দ্য indicative list of categories set down in Annex 1. Monitor through sampling and other techniques the components of biological diversity identified pursuant to above, অর্থাৎ above মানে হচ্ছে এই ক্লজ A, in pursuant to clause A, paying particular attention to those requiring urgent conservation measures and those which offer the greatest potential for sustainable use. বলছে যে সেই সকল বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটিকে আগে কম্পোনেন্ট গুলোকে আইডেন্টিফাই করবে, কারা? টেস্ট মানে স্টেট পার্টিজরা করবে। দেন স্টেটসরা কি করবে, তারা আবার কিন্তু স্যাম্পলিং গুলো মনিটর করবে এবং অন্যান্য টেকনিক গ্রহণ করবে যদি ধরো ওই কম্পোনেন্টটা এমন হয় যে কম্পোনেন্টটাকে যদি আমরা মনিটর না করি তাহলে হারিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ এর একটা সাস্টেনেবল ইউজ করা দরকার। Identify processes and categories of activities which have or are likely to have significant adverse impact on the conservation and sustainable use of biological diversity and monitor their effects through sampling and other techniques, and maintain and organize by any mechanisms data derived from identification and monitoring activities in regarding above clauses, that is clause A, B and C. Then এর annex 1-এ কি বলা আছে? annex 1-এ বলা হচ্ছে ecosystems and habitats নিয়ে, containing high diversity, large number of endemic or threatened species or wilderness required by migratory species of social, economic, cultural or scientific importance, or which are representative, unique or associated with key evolutionary or other biological processes, species and communities which are threatened, wild relatives or domesticated or cultivated species of
medicinal, agricultural, or other economic value, or social, scientific, or cultural importance, or importance for the research into the conservation and sustainable use of biological diversity, such as indicator species. 5 এবং 6 এবং 7 যেটা বলা আছে তার বাইরেও অ্যানেক্সে গিয়ে কিছু স্পেসিফাই করা হয়েছে অ্যানেক্স 1-এ, যে আসলে ইকোসিস্টেমস এবং হ্যাবিটাট বা স্পিসিসের মধ্যে কোনগুলো নিয়ে আসলে কাজ হবে। describes genomes and genes of social, scientific and economic importance. তো বলছে যে ইকোসিস্টেম হ্যাবিটাট যেগুলো আসলে থ্রেটেন্ড হবে বা মাইগ্রেটরি স্পিসিস হবে, অথবা এতটা ইকোনমিক, কালচার বা সিগনিফিক্যান্ট ইম্পর্টেন্স আছে যেগুলা ধরো তোমার কালচারকে রিপ্রেজেন্ট করে। এখন সেই ক্ষেত্রে একটা অ্যানিমাল বলো তো, যে যদি বলি যে তোমার কালচারকে রিপ্রেজেন্ট করে, দেন ইউ ডেফিনেটলি উইল সে টাইগার। তো তাহলে মানে কি, যে যখন কোনো একটা বায়োডাইভার্সিটি একটা রিলেটেড কোনো একটা বিষয় তোমার কালচারকে সাপোর্ট করবে, ওয়াটার লিলি সাদাটা আমার কালচারকে সাপোর্ট করবে, কিন্তু এটা বাঙালি কালচারকে সাপোর্ট করবে, সো আই শুড প্রোটেক্ট দ্যাট ওয়াটার লিলি, যেভাবেই হোক ওয়াটার লিলিটাকে আমরা হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। তো এরকম আর কি বিষয়গুলো অ্যানেক্সে গিয়েও আবার সেটার ইম্পর্টেন্সটা দেওয়া হয়েছে। এখন কনজারভেশনের ক্ষেত্রে এই কথাটা আমরা শুরুর ক্লাসে পড়েছিলাম যে বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন দুই ভাবে বলা হয়েছিল, একটা হচ্ছে ইনসিটু কন্ডিশনে করবার কথা বলা হয়েছিল, আর একটা বলা হয়েছিল এক্স সিটু কন্ডিশনে করবার কথা। প্রথম ক্লাসে, মানে আমাদের শুরুর প্রথম ক্লাস নয়, বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে যে প্রথম ক্লাসটা আমরা করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম যে কিভাবে আমরা ইনসিটু কনজারভেশন করব এবং কিভাবে আমরা এক্স সিটু কনজারভেশনটা করব। ইনসিটু কন্ডিশন মিন্স, কন্ডিশন কাকে বলে এর ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে আর্টিকেল 2-তে, সিবিডির আর্টিকেল 2 এর ডেফিনেশনের পার্টে, where genetic resources exist within ecosystem and natural habitats, and in the case of domesticated or cultivated species in the surroundings where they are developed their distinctive properties. এক্ষেত্রে আমরা বলছি দেখো যে যদি এমন হয়, ইনসিটু কনজারভেশন বলতে আমরা বলবো যে ন্যাচারাল হ্যাবিটেটেই আমরা সেটাকে কনজার্ভ করছি এবং তার মেনটেনেন্স, রিকভারি, ভায়াবল যে স্পিসিস, এগুলো ন্যাচারাল সারাউন্ডিংসের ভেতরেই আমরা রাখবো, অর্থাৎ যে প্রকৃতিতে সেটা অভ্যস্ত সেই প্রকৃতির মধ্যেই তার বংশ বৃদ্ধি করার আমরা স্পিসিসটাকে আমরা রক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থাটা নেব সেটা হচ্ছে ইনসিটু। ইন দ্য সারাউন্ডিংস ওয়্যার দে হ্যাভ ডেভেলপড দেয়ার ডিস্টিংটিভ প্রপার্টিস, অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ধরো তারা তাদের বংশ বিস্তার করতে পারে, সেরকমই আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ দিব। এখন ইনসিটু কনজারভেশন নিয়ে সিবিডির আর্টিকেল 8-এ পার্টিকুলারলি বলা আছে। কি বলা আছে সেখানে দেখো, যে প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি কি করবে, এস্টাবলিশ এ সিস্টেম অফ প্রোটেক্টেড এরিয়াজ or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity. Develop where necessary guidelines for the selection, establishment and management of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity. এবং regulate or manage biological resources important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use. Promote the protection of ecosystem, natural habitats, and the maintenance of viable populations of the species in natural surroundings. সবসময় আমরা বলছি যে কিভাবে আমরা ন্যাচারাল মানে সারাউন্ডিংস এর মধ্যেই তাকে প্রমোট করতে পারবো, তার প্রোটেকশনটা নিয়ে আসতে পারবো, সেইটা যেন আমরা মেনটেন করতে পারি। প্রমোট এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড অ্যান্ড সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন এরিয়াস অ্যাডজেসেন্ট টু প্রোটেক্টেড এরিয়াস উইথ এ ভিউ টু ফার্দারিং প্রোটেকশন অফ দিজ এরিয়াস। রিহ্যাবিলিটেট অ্যান্ড রেস্টোর degraded ecosystem and promote the recovery of threatened species inter alia through the development and implementation of plans or other management strategies. Establish or maintain means or regulate, manage or control the risk associated with the use and release of living modified organisms LMO resulting from biotechnology which are likely to have adverse environmental impacts
that could affect the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the risk to human health. এই কথাটা আমরা আগেও পড়েছি, এই কথাটা আমরা বারবার রিপিট করছি যে লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম, যখন আমরা কোনো লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম করব তখন আমরা সেখানে কোন ধরনের নিব, প্রিকাশনারি প্রিন্সিপাল নিব, এবং সেই প্রিকাশনারি প্রিন্সিপালের মধ্যে দিয়ে আমরা সাবধান হওয়ার চেষ্টা করব, বা আমরা আগেই জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব যে এই বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির লিভিং মডিফাইড অর্থাৎ অর্গানিজম আছে তাকে একটু মডিফাই করছি, সেটা পাবলিক হেলথের জন্য উপকারী নাকি অপকারী। আমরা ইকোনমিক বেনিফিট চিন্তা করব না, আমরা পাবলিক বেনিফিটটা দেখব। এটা দেখো ইন সিটু কনজারভেশনের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে এটা ফলো করবার কথা বলা হচ্ছে। প্রিভেন্ট the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitat or species। মানে এমন কোন এলিয়েন স্পিসিসকে আমরা ছেড়ে দিব না প্রকৃতিতে যেটা আমাদের ইকোসিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর হবে। Endeavor to provide the conditions needed for compatibility between present uses and the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components, subject to its national legislation, respect, preserve, and maintain knowledge, innovation, and practice of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity, and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations, and practices, and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovation, and practice. In situ conservation এর ক্ষেত্রেও বলছে সাবজেক্ট টু ন্যাশনাল লেজিসলেশন, মানে অবশ্যই তোমার রাষ্ট্রে কিন্তু ন্যাশনাল লেজিসলেশন থাকতে হবে, যার দ্বারা তুমি কি করতে পারবে, বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিজিনাস নলেজ প্র্যাকটিস এটাকে তুমি শেয়ার করতে পারবে। আনফরচুনেটলি ইন বাংলাদেশ 2017 যে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি আইনটা হয়ে গেছে, সেই আইনের মধ্যে কিন্তু কোথাও ইন্ডিজিনাস পিপলদের নলেজটা প্রোটেক্ট করবার কথা বলা নাই। সেটা অনেক বড় একটা আমাদের ল্যাকিংস, যে আমরা হয়তোবা সেটা এই স্ট্যান্ডার্ডে রাখতে পারিনি। Develop or maintain necessary legislation and or other regulatory provisions for the protection of threatened species and populations where a significant adverse effect on biological diversity has been determined in pursuant to Article 7, regulate or manage the relevant processes and categories of activities, and cooperate in providing financial and other support for in situ conservation. ওকে, লাস্টে বলছে দেখো যে রাষ্ট্র কিন্তু কি করবে, ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, পার্টিকুলারলি ডেভেলপিং কান্ট্রিজকে তারা সাপোর্ট করবে, কোঅপারেশন করবে, যাতে তারা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট সাপোর্ট পায় ইন সিটু কনজারভেশনের জন্য। দেন এক্স সিটু কনজারভেশন, এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দেখো ইট মিনস দ্য কনজারভেশন অফ দ্য কম্পোনেন্টস অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি আউটসাইড দেয়ার ন্যাচারাল হ্যাবিটাটস। তার মানে তাদের ন্যাচারাল হ্যাবিটাটস এর মধ্যে তাদেরকে রাখা হয়তোবা বুদ্ধিমানের হচ্ছে না। এখন তাদেরকে যেহেতু আমরা রাখতে পারছি না, তাহলে আমরা তাদেরকে কি করব, তখন আমরা কিন্তু এক্স সিটু কনজারভেশনে যাব, এবং সিবিডির এক্স সিটু কনজারভেশন বলা হয়েছে আর্টিকেল 9 গিয়ে। Each contracting party shall, as far as possible and as appropriate and predominantly for the purposes of কমপ্লিমেন্টিং ইন সিটু মেজার্স, অর্থাৎ ইন সিটু মেজার্স এর পাশাপাশি তারা কি করবে, অ্যাডাপ্ট মেজার্স ফর দ্য এক্স সিটু কনজারভেশন অফ কম্পোনেন্টস অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি preferably in the country of origin of such components, established and maintain facilities for ex situ conservation of and research on plants, animals, microorganisms, preferably in the country of origin of genetic resources। অর্থাৎ যে দেশে ওই অ্যানিমাল বা প্ল্যান্টস এর অরিজিন বলছে যে সেই দেশেই সেটা এক্স সিটু কনজারভেশনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। Adapt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions। অর্থাৎ আমি যে এক্স সিটু কনজারভেশন করব তা না, সেটাকে কিন্তু আবার আমি রিইন্ট্রোডিউস করবার চেষ্টা করব অরিজিনাল হ্যাবিটাটের সঙ্গে, যে সেখানে সে বেঁচে থাকে কিনা দেখি। রেগুলেট অ্যান্ড ম্যানেজ collection of biological resources from natural habitats for ex situ conservation purposes so as not to threaten ecosystem and in situ populations of species,
except where special temporary ex situ measures are required under paragraph C above. অর্থাৎ বলছে যে প্যারাগ্রাফ সি অনুযায়ী স্পেশাল এবং টেম্পোরারি এক্স সিটু মেজার যদি প্রয়োজন না পড়ে, সেই ক্ষেত্রে বলতেছে যে অবশ্যই বায়োলজিক্যাল রিসোর্স তারা ম্যানেজ করবে, কালেক্ট করবে, রেগুলেট করবে ন্যাচারাল হেবিটেটে। চিন্তা করবে আগে ন্যাচারাল হেবিটেটে সেটা কিভাবে করা যায়, না পারলে দেন এক্স সিটু মানে চিন্তা ভাবনা। Cooperate in providing financial and other support for ex situ conservation outlined in the above paragraph, that is paragraph AB. And is the establishment and maintenance of ex situ conservation facilities in developing countries. And then sustainable use নিয়ে কোথায় বলা আছে? এতক্ষণ আমরা দেখলাম কনজারভেশন নিয়ে কি বলা আছে সিবিডি তে। সিবিডি তে যেহেতু সিবিডির দুটা কি পয়েন্ট, একটা হচ্ছে কনজারভেশন এন্ড সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে সাস্টেনেবল ইউজ। তো সিবিডির সাস্টেনেবল ইউজ নিয়ে বলা আছে আর্টিকেল 10 এ, সাস্টেনেবল ইউজ অফ কম্পোনেন্টস অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি, কিভাবে আমরা সাস্টেনেবল ইউজ করতে পারি। তো each contracting party shall as far as possible and as appropriate integrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into national decision making, adopt measures relating to the use of biological resources to avoid or minimize adverse impacts on biological diversity, protect area, encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practice that are compatible with conservation and sustainable use requirements, support local populations to develop and implement remedial action in regarded areas where biological diversity has been reduced, and encourage cooperation between its governmental authorities and its private sector in developing methods for sustainable use of biological resources. In Article 11, incentive measures, each contracting party shall as far as possible and as appropriate adopt economically and socially sound measures that act as incentives for the conservation and sustainable use of components of biological diversity. প্রথমে বলছে যে সাস্টেনেবল ইউজ করবার জন্য তারা কি করবে, বায়োলজিক্যাল রিসোর্স গুলোকে ন্যাশনাল ডিসিশন মেকিং এ নিয়ে যাবে, অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল রিসোর্স নিয়ে ন্যাশনালি ডিসিশন তৈরি করবে যে আমরা কিভাবে এটার সাস্টেনেবল ইউজ করতে পারি, এবং সেখানে তারা মেজার্স অ্যাডাপ্ট করবে যে আমরা কিভাবে বায়োলজিক্যাল রিসোর্স গুলা ইউজ করতে পারি, এর কিভাবে অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্টটা আমরা কমাতে পারি। প্রোটেক্টেড যে এরিয়াগুলো থাকবে, তো বলতেছে যে সেখানে তারা এনকারেজ কাস্টমারি ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল রিসোর্সেস, বায়োলজিক্যাল রিসোর্সটা কিভাবে সেই ট্র্যাডিশনালি ইউজ হয়ে আসছে সেটাকে এনকারেজ করবে তারা। সেটা এনকারেজ হলে কি হবে, অটোমেটিক্যালি কিন্তু রিসোর্স প্রোটেক্ট হবে। এবং লোকাল পিপলদেরকে বা তারা কি করবে যে রিমেডিয়াল যে অ্যাকশনগুলো রয়েছে, বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি হ্যাজ বিন রিডিউসড, অর্থাৎ যে এলাকায় ধরো বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অলরেডি কমে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে, সে সকল কমিউনিটি বা পপুলেশনকে তারা সাপোর্ট করবে এবং অবশ্যই কোঅপারেশন করবে। গভর্নমেন্টাল অথরিটিজ, প্রাইভেট সেক্টর, অর্থাৎ ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার্স শুড বি কোঅপারেট অর অ্যাক্ট সিনার্জিস্টিক্যালি। অ্যান্ড দেন access to genetic resources and transfer of technology, Article 15 এ গিয়ে বলা হয়েছে অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্সেস, এই সিবিডির পরবর্তীতে অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্স নিয়ে 2010-এ কিন্তু প্রটোকল হয়েছে, যার কারণে আমি এই আর্টিকেলটার গুরুত্ব অনুধাবন করে আর্টিকেলটা ইনসার্ট করেছি যে তোমাদেরকে পড়াবো যে একটা বা এখানকার 2-3টা আর্টিকেলকে সাপোর্ট করে একটা প্রটোকলে গেছে কিন্তু সিবিডির কন্ট্রাক্টিং পার্টিরা। রিকগনাইজিং দ্য সভরেন রাইটস অফ দ্য স্টেটস ওভার দেয়ার ন্যাচারাল রিসোর্সেস, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation. খুবই সুন্দর একটা কথা আর্টিকেল 15 শুরুতেই, যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সভরেন রাইটসকে আমরা সম্মান করেছি, যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে যে সে তার ন্যাচারাল রিসোর্স কি করবে, এক্সপ্লোর করবে, এক্সপ্লয়েট করবে, এবং তারই কিন্তু এটা অধিকার আছে যে সে তার স্টেট অফ অরিজিনে যে ন্যাচারাল জেনেটিক রিসোর্সেসটা পাবে সেটা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল লেজিসলেশনের আন্ডারে সেটা ডিটারমাইন করবে। ইচ কন্ট্রাক্টিং পার্টি শ্যাল এন্ডেভার টু ক্রিয়েট renditions to facilitate access to genetic resources for environmentally sound uses
by other contracting parties and not to impose restrictions that run counter to the objectives of these convention. তার মানে বলছে যে প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি জেনেটিক অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্সটাকে ফ্যাসিলিটেট করবে এবং এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ওয়েতে এটা ফ্যাসিলিটেট করবে, এটা কোনো রকম কোনো রেস্ট্রিকশন দেবে না এবং এই কনভেনশনের অবজেক্টিভস এর বাইরে যাবে, এনকাউন্টার করবে, সে ধরনের কোনো কাজ করবে না। ফর দ্য পারপাসেস অফ দিস কনভেনশন দ্য জেনেটিক রিসোর্সেস বিইং প্রোভাইডেড বাই এ কন্ট্রাক্টিং পার্টি অ্যাজ রেফার্ড টু ইন দিস আর্টিকেল অ্যান্ড অলসো ইন আর্টিকেল 16, 19 are only those are that provided by contracting parties that are countries of origin of such resources or by the parties that have acquired the genetic resources in accordance with this convention. Access where granted shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of these article. বলছে যদি কোথাও অ্যাক্সেস গ্রান্টেড করা হয় তাহলে সেটা কিন্তু মিউচুয়ালি হবে and of course under this convention হবে, অর্থাৎ এই আর্টিকেল 15 অনুযায়ী হবে। Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent, পিআইসি অনুযায়ী হবে। তার মানে আমি যে জেনেটিক রিসোর্সটা অ্যাক্সেস করব সেখানে পিআইসি লাগবে, প্রায়র ইনফর্ম, অর্থাৎ আমি জানাবো, জানিয়ে তাদের কনসেন্ট নেব কন্ট্রাক্টিং পার্টির, প্রোভাইডিং সাচ রিসোর্সেস আনলেস আদারওয়াইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য পার্টি। Each contracting party shall endeavor to develop and carry out scientific research based on genetic resources provided by other contracting parties with the full participation of and where possible in such contracting parties. Each contracting party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate and in accordance with Article 16 and 19 where necessary through the financial mechanisms established by Article 20 and 21 with the aim of sharing in fair and equitable way the results of such research and development and the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources with the contracting party providing such resource. Such sharing shall be upon mutually agreed terms. ম্যাট সংক্ষেপে অনেক জায়গায় দেখবা ম্যাট পিআইসি, অর্থাৎ অবশ্যই অ্যাক্সেস টু বেনিফিট শেয়ারিং মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্মস এর উপরে ভিত্তি করে হবে। এই শব্দ দুটার ব্যাখ্যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল এই ডকুমেন্টস এর ক্ষেত্রে, যার কারণে আমি একবারে রেড মার্ক করে নিলাম, প্রায়র ইনফর্ম কনসেন্ট অ্যান্ড মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্ম। ইন ফিউচারে আমাদের প্রটোকলের ক্ষেত্রে লাগবে। আমরা বারবার দুটো আর্টিকেলের কথা পড়ছি, সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 16, আর্টিকেল 19। সো আর্টিকেল 16 এ কি বলা আছে, ইজ কন্ট্রাক্টিং পার্টি রেকগনাইজিং দ্যাট টেকনোলজি ইনক্লুডস বায়োটেকনোলজি and that both access and transfer of technology among contracting parties are essential elements for the attainment of the objective of these convention, undertakes subject to the provision of these article to provide and facilitate access for the transfer of other contracting parties of technologies that are relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity to make use of genetic resources and do not cause significant damage to the environment. অ্যাক্সেস টু ট্রান্সফার অর টেকনোলজি, এই ক্ষেত্রে বলতেছে দেখো যে প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি তারা কিন্তু আগে রেকগনাইজ করবে যে যে সকল টেকনোলজি যার মধ্যে কিন্তু বায়োটেকনোলজিও অন্তর্ভুক্ত আছে সেটার অ্যাক্সেস এবং ওই টেকনোলজি ট্রান্সফার কন্ট্রাক্টিং স্টেট পার্টির মধ্যে যেন হয়, কারণ তা না হলে কিন্তু এই যে কনভেনশন সিবিডির মেন অবজেক্টিভই ব্যর্থ হবে। কথাটা বুঝতে পেরেছো? বিকজ বাংলাদেশের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রি উই হ্যাভ মেনি resources, even genetic resources, but we cannot sometimes provide the biotechnology or technological advantages, কারণ আমরা একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি। তো সেই ক্ষেত্রে বলতেছে যে আমরা যেন বায়োটেকনোলজি বা টেকনোলজি অ্যাক্সেস করতে পারি। দেখো আর্টিকেল 16 কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেল। ডেভেলপিং কান্ট্রিরা যারা এরা যেন দেখো টেকনোলজি যাতে অ্যাক্সেস করতে পারে সেই অধিকার এখানে দেওয়া হচ্ছে। আদারওয়াইজ বলা হচ্ছে যে সিবিটির মেন অবজেক্টিভ ব্যর্থ হবে, সিবিটি তার অবজেক্ট ফুলফিল করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, কোনো সিগনিফিকেন্ট যেন ড্যামেজ না হয় এনভায়রনমেন্টের সেই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে। অ্যাক্সেস টু অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি যেটা আমরা সাব প্যারাগ্রাফে পড়লাম, তো বলছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ শ্যাল বি প্রোভাইডেড অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেড আন্ডার ফেয়ার অ্যান্ড মোস্ট ফেভারেবল টার্মস। তার মানে যখন তুমি ডেভেলপিং কান্ট্রির সঙ্গে
ডেভেলপিং কান্ট্রিকে অ্যাক্সেস দিবা, তাদের সঙ্গে যেন শর্ত তুমি মানে বলা যায় যে শর্ত ডেভেলপিং কান্ট্রি পালন করতে পারবে না বাবা সেটা দিও না, এমন শর্ত দাও যে শর্ত তারা ইজিলি পালন করে অ্যাক্সেস টু টেকনোলজিটা করতে পারে। আদারওয়াইজও কিন্তু এই যে মানে ডকুমেন্ট সিবিডি এর কনভেনশনের আমরা মেন যে পার্সপেক্টিভটা আছে, গোলটা আছে, অ্যাচিভ করতে পারবো না। আর দুটা সেকশন আমরা বারবার পড়ছি 2021, সেই দুটাও আমরা একটু দেখব কি আছে আসলে, ঠিক না? 19, 20, 21 each contracting party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate with the aim that contracting parties, in particular those that are developing countries which provide genetic resources, are provided access to transfer of technology which makes use of those resources on mutually agreed terms, including technology protected by patents and other intellectual property rights where necessary through the provision of Articles 20 and 21. তো আর্টিকেল 20, 21 অনুযায়ী বলতেছে যদি পেটেন্ট রাইট মেনটেন করতে হয়, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট মেনটেন করতে হয়, ওকে ডু দ্যাট, বাট এই সব কিছু করেই তোমরা লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা বিভিন্ন ধরনের পলিসি মেজার্স নাও যা তোমাদের দেশে দরকার, যাতে করে তোমরা এরকম অ্যাক্সেস করতে পারো টেকনোলজি বা ট্রান্সফার করতে পারো টেকনোলজি। Each contracting party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate with the aim that private sector facilitates access to joint development and transfer of technology referred to in paragraph 1. এক্ষেত্রে আবার বলছে যে যদি তোমাদের মনে হয় যে প্রাইভেট সেক্টরকে তোমরা ইনক্লুড করবে এই ট্রান্সফার টেকনোলজির ক্ষেত্রে বা অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে, প্লিজ ডু, কিন্তু সেই জন্য তোমাকে কি করতে হবে? অ্যাজ এ কন্ট্রাক্টিং পার্টি এই কাজটা করতে হবে, ঠিক না? সরি, সেখানে তোমাকে কি লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, পলিসি মেজার গ্রহণ না করে তো তুমি পারবে না সেটা, সো ডু ইট। দ্য কন্ট্রাক্টিং পার্টিকে আবারও কি বলা হচ্ছে দেখো, রেকগনাইজিং দ্যাট প্যাটেন্টস অ্যান্ড আদার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস মে হ্যাভ অ্যান ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দিস কনভেনশন। কন্ট্রাক্টিং পার্টিকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে যে অন্যান্য যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস আছে সেই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসও কিন্তু সিবিডি কে ইনফ্লুয়েন্স করবে, এইটাকে রেকগনাইজ করেই আগাতে বলতেছে। 19 বলতেছে দেখো, হ্যান্ডলিং অফ বায়োটেকনোলজি and distribution of its benefits. Each contracting party shall take legislative, administrative or policy measures as appropriate. অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বলার ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো যে যার ক্ষেত্রে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, কেউ ধরো লেজিসলেশন নিতে পারে, কেউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি নিতে পারে, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় তোমরা নাও। স্টেট পার্টিদেরকে নিতে বলা হচ্ছে কি জন্য? টু প্রোভাইড ফর দ্য effective participation in biotechnological research activities by those contracting parties, especially developing countries, which provide the genetic resources for such research and where feasible in such contracting parties. Each contracting party shall take all practicable measures to promote and advance priority access on a fair and equitable basis by contracting parties, especially developing countries কথা এখানে বলছে, to the results and benefits arising from biotechnologies. আমার একটু ইন্টারনেট কানেকশনটা ইনস্টেবল দেখাচ্ছে, একটু ওয়েট করো, শুনতে পাবা, না হলে একটু যেটা পড়ছি খেয়াল করো, ঠিক আছে? বুঝতে পারবে। ইন্টারনেট একটু কানেকশন প্রবলেম শো করছে। তো এখানে বলতেছে দেখো যে বায়োটেকনোলজি হ্যান্ডেল করবে কে, ডিস্ট্রিবিউট হবে কিভাবে বেনিফিট, সেটা 19 বলছে যে স্পেশালি যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি থাকবে, হ্যাঁ, তারা কিন্তু লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা পলিসি গ্রহণ করবে যে কিভাবে তারা হ্যান্ডেলিং করবে বায়োটেকনোলজি থেকে বেনিফিট যদি আসে তাহলে সেটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। এটা যেন কন্ট্রাক্টিং পার্টিরা লেজিসলেটিভ অ্যাকশন নেয় অথবা যাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা পলিসি মেক করে। প্লাস বলছে অ্যাক্সেস শ্যাল বি অন মিউচুয়ালি অ্যাগ্রিড টার্মস, এবং এ ধরনের অ্যাক্সেস টু বেনিফিট শেয়ারিং বেসিক্যালি ডিপেন্ড করবে ম্যাটের উপরে, অর্থাৎ মিউচুয়ালি তাদেরকে অ্যাগ্রিড টার্মস অ্যান্ড পলিসিজের উপরে। ওকে, এটাই বলতেছে 19। Parties shall consider the need for and modalities of a protocol, setting out appropriate procedures, including in particular advance informed agreement
ইন দ্য ফিল্ড অফ দ্য সেফ ট্রান্সফার, এই কথাটা এখানে একটু মনে রাখতে বলবো। এখানে কি বলছে দেখো, বলতেছে যে পক্ষদের কি লাগবে, একটা প্রটোকলে যেতে হবে যাতে করে তারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রসিডিওর নিতে পারে। হ্যাঁ, কোন ক্ষেত্রে? ইনফর্মড এগ্রিমেন্ট, অ্যাডভান্স ইনফর্ম এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে এবং সেফ ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে। সেই প্রটোকল কিন্তু অলরেডি না হয়ে গেছে, এমন না যে আমরা 92-তে একটা প্রটোকল নেওয়ার কথা বলেছি এখনো নিইনি, উই হ্যাভ ডান দ্যাট। নাগোয়া প্রটোকল তো নিয়েছি আমরা। Each contracting party shall directly or by requiring any natural or legal person under its jurisdiction, providing the organisms referred to in paragraph 3 above, provide any available information about the use and safety regulations required by that contracting party in handling such organisms, as well as any available information on the potential adverse impact of specific organisms concerned to the contracting party into which those organisms are to be introduced. বলছে যে প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি, ওকে, তারা বলতেছে যে 3 নাম্বার সাব প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী অর্থাৎ ক্লোজ অনুযায়ী তারা লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম যখন হ্যান্ডেল করবে, বায়োটেকনোলজি গুলো হ্যান্ডেল করবে, যদি এমন হয় যে ধরো এই ধরনের অর্গানিজম হ্যান্ডেল করতে গিয়ে তারা অ্যাভেলেবল কোনো ইনফরমেশন পেলো যে এর একটা পটেনশিয়াল অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট আছে, তো বলতেছে এ ধরনের পটেনশিয়াল অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট গুলো কিন্তু তারা আবার জানাবে, ওকে, ইন্ট্রোডিউস করবে, তারা কিন্তু বলবে এটা অন্যান্য কন্ট্রাক্টিং পার্টিকে, বলবে যে এ ধরনের অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট আছে। দেন আমরা অনেকবার পড়লাম 25-এর কথা। 25-এ আসলে কি বলা আছে দেখো, 25-এ যে বলা আছে আর্টিকেল 25-এ বলা আছে সাবসিডিয়ারি বডি অন সায়েন্টিফিক টেকনিক্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইস ইনস্টিটিউশনাল অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা বলা আছে। অর্থাৎ একটা ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্ট কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে তার মেন পয়েন্টই কিন্তু এটা, ইনস্টিটিউশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, মানে তুমি কিভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করবে। তো বলছে দেখো সাবসিডিয়ারি বডি যেটা এই প্রভিশনে সায়েন্টিফিক টেকনিক্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইস ইজ হেয়ারবাই established to provide the conference of the parties and as appropriate its other subsidiary bodies with timely advice relating to the implementation of this convention। যে কথাটা বললাম এবার পাইলা, আমি বললাম যে একটা ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্ট বা কনভেনশনের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বডি হচ্ছে এই বডি, যে কোনো যদি ওইখানে ওই কনভেনশনে প্রভিশন দেওয়া থাকে যে কোনো একটা বডি কাজ করবে, কাজটা আসলে কি জন্য করবে, ফর দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য কনভেনশন। তো সেটাই বলতেছে যে ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য যে বডি কাজ করবে সেটা সায়েন্টিফিক টেকনিক্যাল টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইস একটা বডি থাকবে এবং সেই বডিটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইন নেচার হবে। ইট শ্যাল comprise government representatives competent in the relevant field of expertise. It shall report regularly to the conference of the parties on all aspects of its work. বলা হচ্ছে সাবসিডিয়ারি বডি সায়েন্টিফিক টেকনিক্যাল এবং টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইসের জন্য যেটি থাকবে সেটি গভর্নমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে গঠিত হবে এবং সেখানে এক্সপার্টাইজরাও থাকবে। আর এই ধরনের বডি রেগুলারলি রিপোর্ট করবে কপে, অর্থাৎ কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিজে, under the authority of and in accordance with guidelines laid down by the conference of the parties and upon its request, this body shall provide scientific and technical assessment of the status of biological diversity, prepare scientific and technical assessments of the effects of types of measures taken in accordance with the provisions of this convention, then identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how relating to the conservation and sustainable use of biological diversity and advise on the ways and means of promoting development and transferring such technologies. Innovative, efficient বলতেছে যে যে ধরনের স্টেট অফ আর্ট টেকনোলজিস যেগুলো আইডেন্টিফাই, এতে পারলে আইডেন্টিফাই করবে এবং সেটা কিভাবে কনজারভেশন ও সাস্টেনেবল ইউজের সঙ্গে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটির ইউজের সঙ্গে রিলেটেড সেটা ইনভেন্ট করবে বা আইডেন্টিফাই করবে। অ্যান্ড দেন বলা হচ্ছে যে অ্যাডভাইস করবে দ্য ওয়েজ অ্যান্ড মিনস অফ প্রমোটিং ডেভেলপমেন্ট অফ অর ট্রান্সফারিং সাচ টেকনোলজিস,
এবং কিভাবে এ ধরনের টেকনোলজি আমরা আরো ডেভেলপ করতে পারি সেটার অ্যাডভাইস দেবে। Provide advice on scientific programs and international cooperation in research and development related to conservation and sustainable use of biological diversity. এবং সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইস প্রোগ্রাম, ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন রিসার্চের ক্ষেত্রে এবং ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে রিলেটেড টু কনজারভেশন অ্যান্ড সাস্টেইনেবল ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। এছাড়াও এটা আরো কি ধরনের অ্যাডভাইস করবে সেটা বলছে যে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামসের উপরে অথবা ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন রিসার্চের ক্ষেত্রে এবং ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কনজারভেশন বা সাস্টেনেবল ইউজের ক্ষেত্রে। রেসপন্স টু সায়েন্টিফিক, টেকনিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল and methodological question that the conference of the parties and its subsidiary bodies may put to the body. এছাড়াও বলছে যে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক বা টেকনিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল, মেথোডোলজিক্যাল কোশ্চেন যেটা আসলে কপে এবং সাবসিডিয়ারি বডি রেইজ করবে, তো সে ধরনের কোশ্চেনে বলা হচ্ছে রেসপন্ড করবে, অর্থাৎ কোশ্চেনের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবে। The functions, terms of reference, organization and operations of this body may be further elaborated by the conference of the parties. এছাড়াও আরো বলা হচ্ছে যে এই ধরনের সাবসিডিয়ারি বডির বিভিন্ন ধরনের কাজ বা রেফারেন্সের শর্ত বা অর্গানাইজেশন, অপারেশন, এগুলো আরো কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিতে ইলাবোরেট করা হবে। দেন ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস অ্যান্ড মেকানিজমস, এটি সিবিডির আর্টিকেল 20-তে বলা হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস। ইচ কন্ট্রাক্টিং পার্টি আন্ডারটেক্স টু প্রোভাইড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ইটস ক্যাপাবিলিটিস financial support and incentives in respect of those national activities which are intended to achieve the objectives of this convention in accordance with its national plans, priorities and programs. বলা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কন্ট্রাক্টিং পার্টি তাদের ক্যাপাবিলিটি অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের কথা বলা হচ্ছে এবং ইনসেন্টিভের কথাও বলা হচ্ছে ইন রেসপেক্ট অফ দোজ ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটিস, অর্থাৎ ওই সকল ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটিসের ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট থাকবে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো এই কনভেনশনের অবজেক্টিভস পূরণ করবার জন্য নেওয়া হবে। The developed country parties shall provide new and additional financial resources to enable developing country parties to meet the agreed full incremental costs to them of implementing measures which fulfill the obligations to the convention and to benefit from its provision and which costs are agreed between a developing country party and the institutional structure in accordance with policy, strategy, program priorities and eligibility criteria and an indicative list of incremental costs established by the conference of the parties. Other parties, including countries undergoing the process of transition to a market economy, may voluntarily assume the obligation of the developed country parties. For the purpose of these articles, the conference of the parties shall, at its first meeting, establish a list of developed country parties and other parties which voluntarily assume the obligations of the developed country parties. The conference of the parties shall periodically review and, if necessary, amend the list. Contributions from the other countries and sources on a voluntary basis would also be encouraged. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability and timely flow of funds and the importance of burden sharing among the contributing parties included in the list. So this is fully in one subsection. It's a huge subsection and this means যে ডেভেলপ কান্ট্রি পার্টি তারা কি করবে, তারা ডেভেলপ যারা কান্ট্রি পার্টি থাকবে এই সিবিডির, তারা নিউ অ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স প্রোভাইড করবে ডেভেলপিং কান্ট্রিদেরকে, যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি রয়েছে তাদেরকে আসলে সাপোর্টটা দিবে। কেন? কারণ তারা যেন আসলে ইনক্রিমেন্টাল কস্ট
এই যে এই সিবিডি ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য বা যে মেজারগুলো নিতে হবে এই কনভেনশনটি ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য ডেভেলপিং কান্ট্রি পার্টির নিজস্ব ধরো বলা যায় টেরিটরির ভিতরে, তখন কিন্তু তাদের একটা ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রাকচার লাগবে, পলিসি লাগবে, স্ট্র্যাটেজি লাগবে, প্রোগ্রাম, অনেক কিছু আন্ডারটেক করতে হবে। তো সেখানে বলা হচ্ছে ডেভেলপ কান্ট্রি পার্টিস দে শ্যাল প্রোভাইড অ্যাডিশনাল ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট। তারা আসলে এই অ্যাডিশনাল ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট প্রোভাইড করবে ডেভেলপিং কান্ট্রিদেরকে। এছাড়াও আবার বলা হচ্ছে, দেখো এখান থেকে একটু আলাদাভাবে বলছে, আদার পার্টিজ ইনক্লুডিং কান্ট্রিজ আন্ডারগোয়িং দ্য প্রসেস অফ ট্রানজিশন টু এ মার্কেট ইকোনমি মে ভলান্টারিলি অ্যাজিউম দ্য অব্লিগেশন অফ ডেভেলপিং কান্ট্রি পার্টিজ। তো এই আর্টিকেলের উদ্দেশ্য সাধন করবে কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস শ্যাল অ্যাট ফার্স্ট মিটিং এস্টাবলিশ এ লিস্ট অফ ডেভেলপ কান্ট্রি পার্টিস। প্রথম মিটিং এ তারা কি করবে, তারা একটা লিস্ট করবে যে কে কে আছে ডেভেলপ কান্ট্রি। তারপর কি বলছে দেখো, যে এবং তারা ভলান্টারিলি নির্ধারণ করবে যে ডেভেলপ আসলে কান্ট্রি পার্টির কি অব্লিগেশন। দ্য কনফারেন্স অফ পার্টিস পিরিয়ডিক্যালি রিভিউ ইফ নেসেসারি অ্যামেন্ড দ্য লিস্ট, মানে যদি প্রয়োজন পড়ে তারা কিন্তু এই ডেভেলপ কান্ট্রির লিস্টে অ্যামেন্ড করতে পারে, পিরিয়ডিক্যালি রিভিউ করতে পারে যে নতুন কোনো কান্ট্রি ডেভেলপ কান্ট্রিতে ঢুকবে কিনা। কন্ট্রিবিউশন ফ্রম আদার কান্ট্রিজ অ্যান্ড সোর্সেস অন এ ভলান্টারিলি বেসিস উড অলসো বি এনকারেজড। তো এখানে কিন্তু আসলে মেইনলি এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল যেহেতু ফিল্ড, সেই জন্য বলা হচ্ছে যে এখানে প্রধানত এনকারেজ করা হচ্ছে যে ডেভেলপ কান্ট্রি তারা ভলান্টারিলি হেল্প করবে। এবং এই যে সিবিডির প্রভিশনটা ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে তাদের যে কমিটমেন্ট আর কি, এটা এই কমিটমেন্টটা রক্ষা করবার জন্য তারা কি করবে, যে যে সকল কান্ট্রি পার্টিজার রয়েছে তারা তাদের মধ্যে অব্লিগেশনটা ভাগ করে নেবে, অর্থাৎ বার্ডেনটা শেয়ার করে নেবে, ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউটিং দ্য পার্টিজ অ্যামাং দ্য লিস্ট। অর্থাৎ এই যে ডেভেলপ কান্ট্রি লিস্টে যে সকল রাষ্ট্ররা থাকবে তারা যাতে ইকুয়ালি এই বার্ডেনটা, অর্থাৎ ডেভেলপিং কান্ট্রিকে ফাইনান্সিয়াল সাপোর্টের বার্ডেনটা যেন ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখবে। দেন 20 সেকশন কন্টিনিউ চলছে, এখানে আমাদের আর্টিকেল 20 অনুযায়ী বলা হচ্ছে দ্য ডেভেলপ কান্ট্রি পার্টিজ দে মে অলসো প্রোভাইড অ্যান্ড ডেভেলপিং কান্ট্রি পার্টিজ avail themselves of financial resource relating to the implementation of this convention through bilateral, regional and other multilateral channels. The extent to which developing country parties will effectively implement their commitments under these conventions will depend on effective implement এখন বলা হচ্ছে by developed country parties and of their commitments under this convention related to financial resources and transfer of technology, and will take fully into account the fact that economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country parties. তো বলছে যে যখন তারা তাদের কমিটমেন্টটা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাবে এই কনভেনশন অনুযায়ী, সেটা আবার কিন্তু একটা ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেন্টেশনের উপর ডিপেন্ড করবে যে তারা তাদের কমিটমেন্টটা, অর্থাৎ ডেভেলপ কান্ট্রির কমিটমেন্ট ডেভেলপ কান্ট্রি ইমপ্লিমেন্ট করছে কিনা, প্লাস এই কনভেনশন অনুযায়ী ফাইনান্সিয়াল রিসোর্স বা টেকনোলজি ট্রান্সফার করছে কিনা। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে অ্যান্ড দেন বলছে fully account the fact economic, social development and eradication of the poverty are the first priority of developing country, এবং তাদের অর্থাৎ ডেভেলপড কান্ট্রিদের কিন্তু অবশ্যই এটা মানতে হবে যে ডেভেলপিং কান্ট্রির প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে পভার্টি ইরাডিকেট করা, ইকোনমিক সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডেভেলপ কান্ট্রি তারা তাদের কমিটমেন্ট ফুলফিল করবে এই কনভেনশন অনুযায়ী। The parties shall take full account of specific needs and special situation of least developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology. The contracting parties shall also take into consideration the social conditions,
resulting from the dependence on distribution and location of biological diversity within developing country parties, in particular small island states. তো বলা হচ্ছে যে কন্ট্রাক্টিং পার্টি যে স্টেটস দে শ্যাল অলসো টেক ইনটু কনসিডারেশন, মানে তারা কিন্তু আরো কনসিডারেশন নিবে স্পেশাল কন্ডিশন যেগুলো ডিস্ট্রিবিউশন থেকে বা ডিপেন্ডেন্সি থেকে যেগুলা রেইজ করবে। তো বলতেছে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি উইদিন ডেভেলপিং স্টেট পার্টিস বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি থেকে, অ্যান্ড পার্টিকুলারলি দ্য কান্ট্রিজ উইচ আর দ্য স্মল আইল্যান্ড স্টেটস or countries. Consideration shall also be given to the special situation of developing countries, including those that are most environmentally vulnerable, such as those with arid and semi-arid zones, coastal and mountainous areas. এছাড়াও স্টেট পার্টিরা স্পেশাল কনসিডারেশন দিবে, বলছে যেগুলো ডেভেলপিং কান্ট্রির স্পেশাল এরিয়া রয়েছে বা এনভায়রনমেন্টালি যেগুলো ভালনারেবল সেই এরিয়াগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আর্টিকেল 21 ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজম নিয়ে বলা হচ্ছে এখানে, দেয়ার শ্যাল বি এ মেকানিজম ফর দ্য প্রভিশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস টু ডেভেলপিং কান্ট্রি পার্টিস ফর পারপাজেস অফ দিস কনভেনশন। অর্থাৎ এই কনভেনশনটার উদ্দেশ্য সাধন কল্পে কি হবে, যে প্রত্যেক ডেভেলপিং কান্ট্রির একটি ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজম থাকবে। দিস মেকানিজম শ্যাল ফাংশন আন্ডার দ্য অথরিটি অ্যান্ড গাইডেন্স অ্যান্ড বি অ্যাকাউন্টেবল টু দ্য কনফারেন্স অফ পার্টিস ফর পারপাজেস অফ দিস কনভেনশন। তো এই মেকানিজমটা আসলে কি হবে? তো বলছে যে এই মেকানিজম সেই অথরিটির বলেই কাজ করতে পারবে যে অথরিটি তাকে কপ প্রদান করবে। The operations of mechanism shall be carried out by such institutional structure as may be decided upon by the conference of the parties at its first meeting. এবং কপ তার ফার্স্ট মিটিংয়ে কিভাবে আসলে ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজম অপারেট করবে, তার জন্য কি ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার বা মেকানিজম গঠন হবে সে সংক্রান্ত ডিসিশন থাকবে। এবং এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বলা হচ্ছে দ্য কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিজ দে শ্যাল ডিটারমাইন পলিসি, স্ট্র্যাটেজি, প্রোগ্রাম প্রায়োরিটি, এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রিলেটিং টু দ্য অ্যাক্সেস টু অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন টু সাচ রিসোর্সেস। কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিজ তারা পলিসি, স্ট্র্যাটেজি, প্রোগ্রাম ডিটারমাইন করবে যে আমরা কিভাবে রিসোর্স ইউটিলাইজ করতে পারি। দ্য কন্ট্রিবিউশন শ্যাল বি সাচ টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট দ্য নিড for predictability, adequacy, and timely flow of funds referred to in Article 20 in accordance with the amount of resources needed to be decided periodically by the conference of the parties and the importance of burden sharing among the contributing parties included in the list, which is we have already discussed in Article 20. Voluntary contributions may also be made by the developed country parties and by other countries and sources. The mechanism shall operate within a democratic and transparent system of the governance. So these are the last about the biological diversity and mainly the CBD and the sources of these lectures based on the Wikipedia of Convention of Biological Diversity and directly the Convention of Biological Diversity 1990. So I think you will follow these sources for the next documents, and I will also want to upload this lecture for your benefit, and if you are benefited then we will also upload the next lecture videos. So if you have no questions today, we want to finish here, and next we will again start the biodiversity protection related other international responses. So Allah Hafiz, next meet you soon inshallah.